الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبير إلى أجله ذلكم مقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله ربنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا مقبولا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتجارة لن تبور يا رب العالمين আলহামদুলিল্লাহ আমরা পবিত্র শাবান মাসের শেষ লগ্নে এসে সোমবার দিন অতিবাহিত করবার পর আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রোজাও রেখেছেন আজকে তো বরকতময় এই সময়ে সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর আমরা আজকে কোরআন মাজিদের তৃতীয় পারার দ্বিতীয় রিভিশন ক্লাসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার সুযোগ দান করেছেন যেখানে আমরা সূরা বাকারার শেষ 3 পৃষ্ঠা পড়ব এবং সূরা আলে ইমরান এর 2 পৃষ্ঠা পড়ব গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় এই মজলিসে এই জলসায় আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন আমরা প্রাণ খুলে জবান খুলে মন উজাড় করে দিয়ে রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক আমি আশা করছি আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমৃত্যু যতদিন পর্যন্ত আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন ঈমানের হালাতে আমলের হালাতে সুস্থতার সাথে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুক সামনে পবিত্র রমাদান কারীম আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে কাদ আযাল্লাকুম শাহরুন আযীমুন মুবারাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এই সময়ে শাবান মাসের শেষ লগ্নে এসে সাহাবা ইকরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন তোমাদেরকে একটা বরকতময় মাস ছায়া দিয়ে আসছে মানে ছায়া নিয়ে তোমাদের কাছে আসছে আর তোমরাও ওই বরকতময় মাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ
আলহামদুলিল্লাহ, আমরা চমৎকার গুরুত্বপূর্ণ এই সময় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার সুযোগ দান করেছেন। আমরা আবারও শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করে দোয়া করছি, শুরু করছি আজকের এই ক্লাস। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে রিভিউ ক্লাস দিব। মাঝখানে একটু কথা বলে শেষ করে নিচ্ছি। হাসানাত ফাতিমা বলেছেন যে উস্তাদজি, আজকের পরে কি শাবান মাসে আরো রোজা রাখা যাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শাবান মাসে এত বেশি রোজা রাখতেন, রমাদান মাস ছাড়া আর কোন মাসে এত বেশি রোজা রাখতেন না। তার মানে শাবান মাস এটা হলো রোজা রাখার একটা মডেল টেস্ট। যেমন আমরা ওই যে পরীক্ষার আগে টেস্ট দিই না, মডেল টেস্ট, প্রি টেস্ট, এরকম টেস্ট পরীক্ষা দিই মূল পরীক্ষার আগে। তো আমাদের তো মূল রোজা হলো শাবান মাস, রমাদান মাস, তাই না? 30টা রোজা আমরা রাখবো ইনশাল্লাহ। তো এই 30টা রোজা রাখার আগের মাস হলো এটা মডেল রোজার মাস। এটা আমরা আমাদের মতো করে বলছি আর কি, হাদিসের ভাষাটা এভাবে না, জাস্ট বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে বলছি, মডেল টেস্ট দিচ্ছি আমরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই মাসে অনেক বেশি রোজা রাখতেন। রমাদানের একেবারে 2-1 দিন আগে তিনি রোজা অফ রাখতেন, অর্থাৎ শাবান মাসের শেষ লগ্নে এসে কয়েকদিন রোজা রাখতেন না তিনি। গত সপ্তাহখানিক 4-5 দিন রোজা না রেখে একটু এনার্জি নিতেন, যেহেতু 4-5 দিন পরে নতুন করে 1 মাসের জন্য রোজা রাখতে হবে। কিন্তু পুরো মাসে প্রায় প্রায় সময় তিনি পুরো মাসে রোজা রাখতেন। আলহামদুলিল্লাহ, তো এই জন্য আপনারা রোজা রাখতে পারেন। আমরা তো এই যে নেসফে শাবান হিসাবে 3টা রোজা রেখেছি, তো বা আইয়ামে বীজ হিসাবে এখনো রাখতে পারেন ইনশাআল্লাহ। সুযোগ পেলে রোজা রাখা উচিত মডেল টেস্ট হিসাবে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুরু করছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا، الذين যারা يأكلون খায় আর রিবা সুদ, যারা সুদ খায়। সুদ কাকে বলে? কুল্লু কারদিন জারা নাফআন ফাহুয়া রিবা। আমরা আমরা মূল ক্লাসে এটা বলেছিলাম, অনেকে লিখেও নিয়েছেন। কুল্লু কারদিন, এমন সব প্রত্যেক ঋণ, যারা নাফআন, যে ঋণ নিয়ে আসে উপকার, ফাহুয়া রিবা, এটাকে বলা হয় কি? রিবা বা সুদ। কুল্লু কারদিন যারা নাফআন ফাহুয়া রিবা, এমন সব প্রত্যেক উপকার যেটা ঋণের বদৌলতে আসে, ওটাকে বলা হয় কি? রিবা। কুল্লু কারদিন যারা নাফআন ফাহুয়া রিবা, এমন সব প্রত্যেক উপকার যেটা ঋণের পরিবর্তে আসে, এটাকে বলা হয় রিবা। তো আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা, আল্লাযীনা যারা ইয়াকুলুনা খায় আর রিবা সুদ, লা ইয়াকুমুনা, তারা কঠিন ময়দানে মাহশারে দাঁড়াবে না, ইল্লা, তবে দাঁড়াবে, কামা, ওই ব্যক্তির মতো, ইয়াকুমু, যে ব্যক্তি দ্বারা, আল্লাযী, যাকে, ইয়াতাখাব্বাতুহু শাইতান, যাকে শয়তান পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে, মিনাল মাসসি, স্পর্শ করা দ্বারা, টাচ করা দ্বারা, শয়তান ছোঁয়া দিয়ে টাচ করে স্পর্শ করে পাগল যাকে করে দিয়েছে, এমন ব্যক্তির মতো এই ব্যক্তি হাসরের ময়দানে উঠবে। কোন ব্যক্তি? যে ব্যক্তি রিবা খেয়েছে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। সুদ যে খায়, কঠিন কঠিন ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দেওয়া আছে হাদিসের মধ্যে রিবা খাওয়ার ব্যাপারে। যারা সুদ খায়, রিবার সর্ব ছোট আযাব হলো বা শাস্তি, অপরাধ হলো নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। যালিকা বিআন্নাহুম, এটা এই জন্য যে নিশ্চয় তারা, ক্বালু, বলে, ইন্নামাল বাইউ, নিশ্চয় বেচা কিনা, মিসলুর রিবা, এটা তো সুদের মতোই। তারা মনে করে বেচা কিনা যেরকম, সুদও সেরকম, দুটাকে তারা এক মনে করে। তো বেচা কেনা করে লাভ খাওয়া যেরকম জায়েজ, হালাল, বৈধ, লিগেল, তো এরকম টাকা পয়সা দিয়ে এই বেশি নেওয়া, উপকার নেওয়া, রিবা বা সুদ নেওয়া, এটাকেও তারা বেচা কেনার মতোই সেম মনে করত, এই জন্য তারা খেত। তা আমাদের সমাজেও এরকম একটা শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা ওই রিবাকে যেরকম বৈধ মনে করে, ব্যবসাকে যেরকম বৈধ, লিগেল, হালাল মনে করে, জায়েজ মনে করে, তদ্রূপ রিবাটাকেও এরকম বৈধ, লিগেল, জায়েজ, হালাল মনে করে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইআ, আল্লাহ তাআলা বেচা কিনাকে হালাল করেছেন। 100 টাকা দিয়ে দোকানদার একটা জিনিস কিনে 110 টাকা বিক্রি করে, 10 টাকা সে লাভ করছে। 20 টাকা বিক্রি করে 120 টাকা, তাহলে 20 টাকা লাভ করছে। তাহলে এটা কি?
তার জন্য আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন। ওয়া ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইআ, বেচা কিনাকে আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন। ওয়া হাররামার রিবা, আর রিবাকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। তাহলে বেচা কিনা হালাল, আর হলো কি সুদ হারাম। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এর এইটা হলো স্লোগান। তারা এই আয়াতটাকে তাদের ব্যাংকিং বিজনেসের স্লোগান হিসেবে নিয়েছেন। আহাল্লাল্লাহুল বাইআ ওয়া হাররামার রিবা, আল্লাহ তাআলা বেচা কিনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। ফামান জাআহু, অতএব যার কাছে আসে মাউইযাতুন, ওয়াজ, উপদেশ, নসিহত, নির্দেশনা, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে, যার কাছে তার রবের তরফ থেকে ওয়াজ আসে, নসিহত আসে, নির্দেশনা আসে, ফরমান আসে, ফান্তাহা ফালাহু মা সালাফ, ফান্তাহা, সে বিরত থাকবে। সে কি করবে? বিরত থাকবে। ফালাহু মা সালাফ, তাহলে অতীতে যা হয়েছে এটা ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। আমরা বলি না, ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। তো অতীতে এই ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট এটার তর্জমা হলো ফালাহু মা সালাফ। ফালাহু মা সালাফ, অতীতে যা হওয়ার হয়েছে ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট, অর্থাৎ অতীতে এই হারাম নিষেধাজ্ঞা, সুদের হারামের নিষেধাজ্ঞা তো আসেনি। তো অতএব অতীতে যেহেতু হারামের এই আদেশ আসেনি, খেয়ে ফেলেছে, এটা হলো ফালাহু মা সালাফা, এটা আল্লাহ তাআলা কি করে দিবেন? মাফ করে দিবেন। ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ, এ ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে। ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ ওয়া মান আদা, এই জন্য এই আয়াত থেকে আমরা যে জিনিসটা এই ইস্তেমবাদ করতে পারি সেটা হলো, কারো জানার আগে, অর্থাৎ আপনি বা আমি কোনো একটা অপরাধ করলাম, কিন্তু এটা যে অপরাধ আমরা এতদিন জানতাম না, আমরা দিব্যি এটা করে যাচ্ছি। তো আজকে হয়তো লেখাপড়া করে বা আমাদের সম্মানিত ওস্তাদের আলোচনা থেকে শুনলাম যে আমি যা করে আসছি এটা খুবই রং করছি। তাহলে আমি যে এতদিন যে করে আসলাম আমি তো জানতাম না, তাহলে আল্লাহ তাআলা এটা কি করে দিবেন? মাফ করে দিবেন। কিন্তু আজকে যেহেতু আমি জেনেছি, এলেম আমার অর্জন হয়েছে, অতএব আজকে থেকে আর করা যাবে না। দলিল ফান্তাহা ফালাহু মা সালাফা ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ। এই যে আমি কথাটা বললাম, এই কথাটার পক্ষে দলিল হলো ফান্তাহা ফালাহু, বিশেষ করে এখান থেকে ফালাহু মা সালাফা ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ, তার জন্য যা সালাফ হয়েছে, সালাফ মানে অতীত হয়েছে, এটা তার জন্য, অর্থাৎ অতীত যা হওয়ার তা হয়েছে, ফার্স্ট ইজ ফার্স্ট। ও আমরুহু ইলাল্লাহ, আর তার ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়ার জিম্মাদারি, দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। তো আল্লাহ তাআলার কাছে আছে, আল্লাহ তাআলা এটা মাফ করে দিবেন। ওয়া মান আদা, এই ফরমান, এই আদেশ, এই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই প্রজ্ঞাপন আসার পরেও যে ব্যক্তি এটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে, অর্থাৎ আবারও সুদ খাবে, ফাউলাইকা, এরা হলো আসহাবুন নার, এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, আগুনের অধিবাসী। হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ইয়ামহাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা নিচ্ছিন্ন করেন আর রিবা, সুদকে। আল্লাহ তাআলা সুদকে নিচ্ছিন্ন করেন। সুদ দ্বারা অর্জিত সম্পদ, মাল সম্পদ অনেক হয়েছে, টাকা, বাড়ি, গাড়ি, জমি জমা, প্লট, দোকানপাট, আরো কত কিছু সুদ করতে দিয়ে ব্যবসা করে করে সে অর্জন করছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন এটা আল্লাহ তাআলা নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। কিভাবে নিশ্চিহ্ন করবেন? ওই যে বড় ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে দিবেন তাকে, অথবা কোনো অসুস্থতা দিবেন, অথবা পারিবারিক কোনো জায়জামেলা, ছেলে মেয়ে, এটা সেটা, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা হলো ইয়ামহাকুল্লাহ রিবা, আল্লাহ তাআলা নির্ঘাত তিনি সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই সুদ দিয়ে যত টাকা পয়সা অর্জন করছে এগুলো আল্লাহ তাআলা কি করে দিবেন? একেবারে ধূলিসাৎ করে দিবেন। ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত, আর সাদাকা, এখানে সাদাকা দ্বারা যাকাত, যাকাত দিয়ে মানুষ যে সম্পদ অর্জন করেছে, বছর আনতে শতকরা 2.5 টাকা হারে, এই বছর আনতে শতকরা 2.5 টাকা হারে জাকাত দিয়ে 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 আপনি যদি 50 বছর দেন তাহলে দিয়ে যাচ্ছেন। এতে কি ওয়ায়ুরবিস সাদাকাত, জাকাত দিয়ে মাল সম্পদকে আল্লাহ তাআলা আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জাকাত দিয়ে মালের দুইটা উপকার, একটা হলো বৃদ্ধি পায় আর একটা হলো পবিত্র হয়। জাকাতের দুইটা সব অর্থ। জাকাত দিলে অবশিষ্ট মাল বেড়ে যাবে, জাকাত দিলে অবশিষ্ট মালের মধ্যে যে ময়লা আছে ওই ময়লাগুলো দূর করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র করে দিবেন। আল্লাহু লা ইউহিব্বু, আল্লাহ তাআলা তিনি পছন্দ করেন না
কুল্লা কাফারিন আথীম। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাফারকে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাফারকে যে কুফরি করে তাকে পছন্দ করেন না, আথীম যে অপরাধী আল্লাহ তাআলা তাকেও পছন্দ করেন না। ইন্নাল্লাযীনা আমানু নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সালিহাত আর যারা আমল সালেহ করেছে, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আর আমল সালেহ করেছে, ওয়া আকামুস সালাতা আর সালাত কায়েম করেছে, ওয়া আতাবুজ যাকাতা আর যারা যাকাত দিয়েছে, লাহুম আজরুহুম তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম তাদের রবের কাছে, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম তাদের উপরে নেই কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন আর না তারা কখনো চিন্তিত হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে কয়টা গুণ লাগবে? ঈমান আনা। এক, একটু লেখেন লেখেন। এক নম্বরে ঈমান আনা, দুই নম্বরে আমলে সালেহ, তিন নম্বরে সালাত কায়েম, চার নম্বরে যাকাত। কাজ কটা? চারটা কাজ, খুব বেশি কাজ না। আপনি যদি ময়দানে মাহশারে আপনার জন্য কোনো ভয়ের কারণ না থাকতে চান, এরকম কোনো ভয় না থাকুক, চিন্তা না থাকুক, তাহলে কাজ কয়টা? চারটা। এক নম্বরে ঈমান আনা, দুই নম্বরে আমলে সালেহ করা, তিন নম্বরে সালাত কায়েম করা, চার নম্বরে যাকাত দেওয়া। সহজ না? একেবারে সহজ। ঈমান, আমলে সালেহ, সালাত কায়েম, যাকাত দেওয়া, একেবারে ইজি কাজ। এই চারটা ইজি কাজ যারা করতে পারবে, লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, সুবহানাল্লাহিল আযীম তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে মওজুদ মওজুদ আছে। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম তাদের উপরে কোনো ভয় নাই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তাহলে কাজ চারটা। কাজ কয়টা? চারটা। ঈমান, আমল সালেহ, সালাত কায়েম, যাকাত। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ তোমরা ভয় করো আল্লাহকে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়াদারু তার মানে সর্ব কাজে, ইত্তাকুল্লাহ মানে কি? তাকওয়া অবলম্বন করো, সব কাজে তাকওয়া অবলম্বন। ওয়াদারু আর তোমরা ছেড়ে দাও, মা বাকিয়া মিনার রিবা এতদিন যে সুদের কাজ কারবার করছো, এখন যদি কারো কাছে সুদের কোনো দেনা পানা থাকে, অর্থাৎ কারো কাছে যদি সুদের কোনো টাকা থেকে থাকে, অর্থ থেকে থাকে, ওয়াজারু তা ছেড়ে দাও, এটাকে অ্যাভয়েড করো, ছেড়ে দাও, যেহেতু এখন সুদ হারাম হওয়ার প্রমাণ তোমাদের কাছে আসছে। ওয়াজারু মা বাকিয়া মিনার রিবা তোমরা রিবার যে লেনদেন অবশিষ্ট আছে সেটাকে ছেড়ে দাও, ইন কুনতুম মুমিনিন যদি তোমরা ঈমানদার হও। যদি ঈমানদার হও তাহলে সুদের লেনদেন এখন থেকে অ্যাভয়েড করো। ফাইন লাম তাফআলু যদি সুদের লেনদেন অ্যাভয়েড না করো এখন থেকে, তাহলে দেখেন কঠিন কথা, ফাযানু রেডি হও যুদ্ধ করবার জন্য, ফাযানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রেডি হও। নাউযুবিল্লাহ। তার মানে যারা সুদ খায় কেমন জানি তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যারা সুদ খায় কেমন জানি তারা রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ফাইল্লাম তাফআলু যদি তোমরা সুদ খাওয়া বর্জন না করো, সুদ খাওয়া অফ না করো, ফাযানু তাহলে হুকুম নিয়ে নাও, অনুমতি নিয়ে নাও, ঘোষণা শুনে নাও। ফাযানু অনুমতি নাও, হুকুম তোমাদের উপর আরোপ হচ্ছে, বিহারবিন হারবিন অর্থ যুদ্ধ, যুদ্ধের হুকুম শুনে নাও, বিহারবি মিনাল্লাহ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, ওয়া রাসূলিহি এবং তার রাসূলের তরফ থেকে। নাউযুবিল্লাহ। তার মানে যারা সুদ খায় তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যারা সুদ খায় তারা রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রেডি হও, তৈরি হও। নাউযুবিল্লাহ। এটা কি সম্ভব? পসিবল? কত বড় হুমকি আল্লাহ তাআলা ব্যবহার করেছেন। আল্লাহু আকবার। এই জন্য আমরা যারা সুদের সাথে জড়িত আছি, এই ঘোষণা এখন শোনার পরে অফ অফ। এই যে যারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে, এই যে যারা জেনারেল যে ব্যাংকগুলো আছে এগুলো থেকে বিভিন্ন লোন নেয় না, এই লোন নেয় 10 লক্ষ টাকা নিয়েছে, হয়তো 12 লক্ষ টাকা দিতে হবে, এগুলো একবারে টোটালি সুদ। যে যারা শিক্ষক আছে তারা অনেক সময় ব্যাংক থেকে লোন নেয়, লোন দেওয়ার একটা সিস্টেম আছে, সুদ। এগুলো কি? সুদ। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। হয়তো কেউ বাড়ি করছে 10 লক্ষ টাকা নিচ্ছে, বাড়িতে হাত দিয়েছে,
নিজের কিছু আছে, ব্যাংক থেকে নিচ্ছে, আস্তে আস্তে বেতন থেকে কাটছে, এরকম অনেক টিচার এটা নিয়ে থাকে। এটা সুদ, টোটালি সুদ। ফাযানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহ এবং রাসূলের তরফ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। এই জন্য আমরা যদি কেউ যুক্ত থাকি সুদের সাথে, আজকে থেকে আমরা এরাদা করি, ইচ্ছে করি, আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি ওই সুদের লেনদেন ক্লোজ করা উচিত। আপনার যদি এই অবস্থা মৃত্যু হয়ে যায়, আল্লাহর দরবারে আপনি একজন সুদদাতা হিসাবে গণ্য হবেন, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। কিংবা আপনি যদি সুদ দেনে অবস্থায় ইন্তেকাল হয়, তাহলে আপনি একজন সুদ গ্রহীতা হিসাবে আল্লাহ তাআলার কাছে গণ্য হলেন, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। নাজাতের কোনো উপায় নাই, নাজাতের কোনো উপায় নাই। فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله। মনে করেন যে একটা মিথ্যা কথা বলছেন, এটা এখন গুনাহ হলো, আপনি তওবা করলেন, মাফ হয়ে গেল, কিন্তু আপনি 5 বছরের জন্য একটা লোন নিয়েছেন, তার মানে আপনি 5 বছরের 24 ঘন্টায় আপনি গুনার মধ্যে লিপ্ত আছেন। ওই যে নিজ মায়ের সাথে বেবিচারে লিপ্ত আছেন, তাই না? এভাবে একটু চিন্তা করেন তো। মানে 5 বছরের জন্য আপনার একটা বিগ অ্যামাউন্ট লোন নিয়েছেন, তাহলে 5 বছরে আপনি শোধ করবেন, তাহলে আপনি 5 বছরের মধ্যে কিসের মধ্যে আছেন? ব্যভিচারের মধ্যে লিপ্ত আছেন। 5 বছরে আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, আপনি 5 বছর ব্যাপী রাসূলের বিরুদ্ধে, রাসূলের সাথে আপনি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। খুব দ্রুত, খুব দ্রুত এটা অ্যাভয়েড করা দরকার। فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم, আর যদি তোমরা তওবা করো, মানে ফিরে আসো, তওবা মানে কি? ফিরে আসো। ফালাকুম রুউসু আমওয়ালিকুম, ফালাকুম তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে রুউসু মূলধন, রাসুনের বহুবচন রুউস, মূলধন, মূল মানে ওই যে মাথা, রাসুন মাথা, তো মাথা মানে তো মূলধন। রুউসু মূলধন, আমওয়ালিকুম তোমাদের মালের মূলধন, অর্থাৎ এতদিন লেনদেন করছো, এখন তওবা করছো, তাহলে ওখান থেকে শুধু মূলধনটা নিয়ে ফিরে আসো। ওখান থেকে শুধু মূলধনটা নিয়ে কি আসো? ফিরে আসো। ওয়াইন তুবতুম ফালাকুম রুউসু আমওয়ালিকুম লা তাযলিমুনা ওয়া লা তুযলামুন। লা তাযলিমুনা ওয়া লা তুযলামুন, তোমরা জুলুম করবে না, কারো প্রতি জুলুম, তোমরা নিজেরা জুলুম করবে না, ওয়ালা তুযলামুন এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। কি সুন্দর চমৎকার কথা। একটু এটা একটা স্লোগান, আমি কারো উপরে জুলুম করব না, কেউ যেন আমার উপরে জুলুম না করে। তার মানে আমি কারো উপরে জুলুম করব না। 2 নম্বর, আমি এমন সচেতন হয়ে চলবো যেন কেউ আমার উপরে জুলুম করতে না পারে। লা তাযলিমুনা, তোমরা জুলুম করবে না, ওয়ালা তুযলামুন, মজহুরের সিগা, ওয়ালা তুযলামুন, তোমরা জুলুমের শিকারও হবে না। তোমাদের উপরে কেউ জুলুম করবে এমন সুযোগও তোমরা কাউকে সুযোগ দিবে না। লা তাযলিমুনা ওয়া লা তুযলামুন। ওয়াইন কানা যু উসরাতিন ফানাযিরাতুন ইলা মাইসারাহ। তো এখন এখন আপনারা তো আমাকে অনেক প্রশ্ন করছেন, আমি জবাব দিতে গেলে শেষ করতে পারবো না, তাহলে তারপরে খুব সংক্ষেপে একটা দুইটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে শেষ করে দিব। একজন লিখছেন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যেটা পাচ্ছেন, এটা আপনার চাকরির এগেনস্টে দেওয়া হয়, এটাও শতভাগ সুদ মুক্ত না, এটার সাথেও সুদ আছে। তবে যেহেতু আমি গভর্নমেন্ট জব করেছি, তো প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, ওখান থেকে এটা আপনার চাকরি, আপনার থেকে জমা হতে হতে এটা একটা বড় অ্যামাউন্ট হয়েছে, সেটা আপনাকে দিয়েছে। এটা খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে সুদ আছে, কিন্তু আবার যদি মনে করেন এভাবে যে এটা তো আমার চাকরির এগেনস্টে, আমার শ্রমের এগেনস্টে দেওয়া হচ্ছে, অতএব সেই হিসাবে এটা মেনে নেওয়ার মতো। আর দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন দেয়, এটা কি জায়েজ হবে? ইসলামী ব্যাংক থেকে যেভাবে লোনটা দেয়, ইসলামী ব্যাংক থেকে সরাসরি কোনো টাকা দেয় না, ইসলামী ব্যাংক থেকে সরাসরি কোনো টাকা দেয় না। সেটা হলো, আমি একটা বিল্ডিং এর কাজ ধরছি, আমি 50 লক্ষ টাকা ইসলামী ব্যাংক কাছে আবেদন করেছি, ওরা আমাকে 50 লক্ষ টাকা সামান কিনে দিবে, রড, সিমেন্ট, বালি, এ পারপাসে, বা টাইলস কিনে দিবে। ওরা আমাকে সামগ্রী কিনে দিবে। সাপোজ 50 লক্ষ টাকার রড কিনে দিয়েছে, ওরা আমার কাছে এটা বিক্রি করছে 55 লক্ষ টাকা কিংবা 60 লক্ষ টাকা, তার মানে ওরা 10 লক্ষ টাকা লাভ করবে। তার মানে ওরা বিজনেস পলিসিতে জিনিসটাকে কনভার্ট করে, বিজনেসের দিকে এটাকে কনভার্ট করে, ওইভাবে লেনদেন করে। সরাসরি ওরা লোন দেয় না অন্য অন্য ব্যাংকের মতো, ওরা সামগ্রী কিনে দেয়। তার মানে এটাকে ওরা ওই যে জায়েজ শুরুতে আনার জন্য এমনটা করে থাকে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। প্রভিডেন্ট ফান্ড ইন্টারেস্ট ফ্রি করে রাখলে, হ্যাঁ,
ও অনেকে ইন্টারেস্ট ফ্রি করে রাখে, তার মানে আমি ইন্টারেস্ট নিব না। ওকে, এটা তো আরো ভালো, আলহামদুলিল্লাহ, এটা তো আরো ভালো। আপনি যদি ইন্টারেস্ট ফ্রি করে রাখেন, এটা চমৎকার। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা ওভারঅল সব জিনিসটা হলো যে আমরা এই হারাম থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতে হবে যেভাবে পারেন। এই জন্য খুব বেশি কাজ কারবারে জড়িত হওয়া ঠিক না। যতটুকু দুনিয়াতে আসি, আমরা আসি কয়দিন, তাই না? অল্প কয়দিনে অনেক বেশি কাজ কারবারে জড়িত না হওয়াটাই উচিত। কোন রকম ইমানটা নিয়ে, আমলটা ভালো করে, আকীদাটা সুন্দর রেখে আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যাওয়াটাই তো আমাদের বাঁচার কারণ, তাই না? এই জন্য বাড়ি গাড়ি এটা সেটা কত কিছুর সাথে জড়িত হলে, ব্যাংকের সাথে জড়িত হয়, এটা করতে হয় সেটা করতে হয়, তখন বাধ্য হয়েও অনেক সময় আমাদেরকে হারাম পথে ধাবিত হতে হয়। এই জন্য মুমিনের উচিত হলো একেবারে মানে চলার জন্য যতটুকু ততটুকু কাজ কারবারে যুক্ত হওয়া। জি, লা তাজলিমুন ওয়া লা তুজলামুন, তোমরা জুলুম করবে না, তোমাদের উপরে কেউ যেন জুলুম করতে না পারে। ওয়া ইন কানা যু উসরা, আর যদি ওই যে এতদিন সুদের লেনদেন করছো, এখন সুদ বাদ দিয়ে মূলধনটা নিয়ে আসো, এখন আপনি যার থেকে মূলধন আনবেন, ওয়াইন কানা যু উসরা, সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, মানে এখন আপনাকে মূলধন ফেরত দিতে পারবে না, ফানাজিরাতুন, তাহলে তাকে নাজারা দিবে। নাজারা মানে কি? তাকে সুযোগ দিবে। ইলা মাইসারা, সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত। যার কাছে, এই কথাটা দুই জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল। নাম্বার ওয়ান, যে ওই যে যার কাছে আপনি সুদের লেনদেন করছেন, তার সাথে এখন 1 লক্ষ টাকা আপনি মূলধন পান, তাহলে সে মূলধন দিতে পারছে না, তাহলে যতদিন পর্যন্ত দিতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া। এক। দুই নম্বর হলো, কেউ কর্জে হাসানা নিয়েছে আপনার থেকে, 1 মাসের কথা বলে 2 মাস চলে যাচ্ছে, দিতে পারছে না, খুব অভাবগ্রস্ত হতে পারে, তাহলে তাকে আপনি সুযোগ দেওয়া। এই দুই জায়গায় আমরা এই আয়াতটাকে ফিট করতে পারবো। ওয়াইন কানা যু উসরাতিন ফানাজিরাতুন ইলা মাইসারা, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত অসচ্ছল অবস্থায় আছে, ফানাজিরাতুন, তাকে অবকাশ দিতে হবে, ইলা মাইসারা, সচ্ছলতা আসবার আশা পর্যন্ত। ওয়ান তাসাদদাকু খায়রুল লাকুম, আর যদি তোমরা যে মূলধন তার কাছে পাও, যদি এটাকে মাফ করে দাও, সাদাকা হিসেবে দিয়ে দাও, খায়রুল লাকুম, এটা তো আরো বেটার, এটা তো আরো চমৎকার। তার মানে এখানে দান সদকা করতে, মাফ করে দিতে দারুণ ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইন কুনতুম তাআলামুন, তোমরা তো সদকার ওয়াজ জানো, অতএব এটা যদি মাফ করে দিতে পারো তাহলে এটা আরো সুন্দর। ওয়াত্তাকু ইয়াউমা, ওয়াত্তাকু, আর তোমরা ভয় করো, ইয়াউমান, ওই দিবসটাকে, তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, যেই দিবসে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। সুম্মা, অতঃপর, তুওয়াফা, পরিপূর্ণ দেওয়া হবে, কুল্লু নাফসিন, প্রত্যেক নফসকে, মা কাসাবাত, যা সে অর্জন করেছে, ওয়াহুম লা ইউজলামুন, তাদের প্রতি একটুও জুলুম, অন্যায় আচরণ করা হবে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইদা, যখন, তাদায়ানতুম, আয়াতুদ দাইন বলা হয় এটাকে, আয়াতুদ দাইন, ঋণ সংক্রান্ত আয়াত, ঋণের আয়াত বলা হয় এটাকে আয়াতুদ দাইন। আয়াতুদ দাইন, ঋণের আয়াত এটা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা, হে যারা তোমরা, আমানু, ঈমান এনেছো, ইদা, যখন, তাদায়ানতুম, তাদায়ানতুম, যখন তোমরা ঋণ আদান প্রদান করবে, কাউকে ঋণ দিবে, বিদায় নিন, ইদা, যখন, তাদায়ানতুম, কাজ কারবার করবে, বিদায় নিন, ঋণের। দাইন, দাইন মানে ঋণ, দিন আর দালের উপরে জবর, দাইন, দাইন মানে ঋণ, করজ, কর্জ, যখন তোমরা কর্জের আদান প্রদান করবে কারোর সাথে, ইলা আজালিন মুসাম্মান, একটা নির্দিষ্ট ফিক্সড টাইম পর্যন্ত, ফাকতুবুহু, এটাকে লিখে রাখো, এটাকে কি করো? লিখে রাখো। এই জন্য কাউকে কিছু ঋণ দিলেন, কর্জ দিলেন, হাওলাত দিলেন, যেটাকে হাওলাত বলি আমরা, এরকম দিলে কি করতে হবে? লিখে রাখতে হবে। কাউকে 10,000 টাকা হাওলাত দিলেন, লিখে রাখতে হবে ডায়েরির মধ্যে, একটা কাগজের মধ্যে লিখে কি করতে হবে? আপনিও সিগনেচার দিবেন, সেও সিগনেচার দিবে, দুইজন সাক্ষী রাখবেন, কথাগুলো আসবে একটু পরে। ওয়ালিয়াকতুব বাইনাকুম, আর তোমাদের মাঝে যেন লিখে, কাতিবুন, একজন লেখক, বিলা আদলি, ন্যায় পরায়ণতার সাথে, ইনসাফের সাথে, আদালতের সাথে, ন্যায় পরায়ণতার সাথে, ইনসাফের সাথে, আদালতের সাথে যেন তোমাদের মাঝে একজন লেখক তা লিখে দেয়। ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন, কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, আন ইয়াকতুবা, লিখতে, কামা, যেমন করে, আল্লামাহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, লিখতে তো আল্লাহ তাআলা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, অতএব সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে, ফালিয়াকতুব, অতএব সে যেন লিখে দেয় তোমাদের মধ্যে, সে যেন কি করে? লিখে দেয়। ওয়ালা ইয়াবা কাতিবুন আন ইয়াকতুবা কামা আল্লামাহুল্লাহু ফালিয়াকতুব ওয়ালিয়ুমলিল, আর যেন লিখায়, আল্লাযী আলাইহিল হাক্কু, যার উপরে দায়িত্ব বর্তাবে, যার উপরে, অর্থাৎ বিশেষ করে যে ঋণ নেয়, এই লেখানোর দায়িত্বটা তার, যে ঋণ নেয় এই লেখানোর দায়িত্বটা কার?
তার, ওয়ালিয়ুমলিলিল্লাযী আলাইহিল হক ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বাহু, এবং সে যেন তার রবকে ভয় করে, ওয়ালা ইয়াবখাস মিনহু শাইআ, লিখতে যেন একটু ঘাটতি কম নোকসান না করে, কম বেশি না করে। ফাইন কানাল্লাযী আলাইহিল হক, যার উপরে লেখার দায়িত্ব, অর্থাৎ যে ঋণ নিচ্ছে তার উপরে লেখার দায়িত্ব, সে যদি হয় সাফিহান, নির্বোধ টাইপের মানুষ, আও দাঈফান, অথবা দুর্বল টাইপের মানুষ, আও লা ইস্তাতিউ, অথবা সে যদি সক্ষমতা না রাখে, আইয়ুমিল্লা, লিখিয়ে নিতে, নিজে লিখতে পারে না বা নিজে কাউকে দিয়ে লেখাবে এটাও সে পারে না, এমন মানুষ, হুয়া, তাহলে ফালিয়ুমলিল, সে লেখাবে, ও আলিয়ুহু, তার ওলি লিখানোর দায়িত্ব পালন করবে। এক লোক আসছে, সে নিজে লিখতে পারে না, কাউকে ডেকে এনে লেখাবে এই ক্ষমতাও তার নাই, তাহলে ওয়ালিয়ুহু বিল আদলি, তার ওলি অর্থাৎ তার ছেলে বা তার বাবা অথবা তার কোনো লিগ্যাল গার্ডিয়ান এসে এই লেখানোর দায়িত্ব পালন করাইয়া নিবে। ওয়াস্তাশহিদু, আর তোমরা সাক্ষী রাখো, শাহিদাইনি, দুইজন, মির রিজালিকুম, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। তাহলে এই যে ঋণ দিলেন কাউকে, এই যে লেখা আপনি দিলেন, আবার যে নিচ্ছে ঋণ গ্রহিতা, ঋণদাতা প্লাস দুইজন সাক্ষী, ঋণদাতা, ঋণ গ্রহিতা প্লাস দুইজন সাক্ষী তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে, তাহলে মোটামুটি চারজন। কয়জন? চারজন। এই চারজনের সিগনেচার হবে। ওয়াস্তাশহিদু শাহিদাইনি মিন রিজালিকুম ফাইন লাম ইয়াকুনা রাজুলাইনি, এবার আপনি দেখলেন যে আপনি আছেন আর ঋণ গ্রহিতা আছে, কিন্তু দুইজন পুরুষ নাই, ফারাজুলুন, তাহলে একজন পুরুষ হতে হবে। যদি দুইজন না থাকে তাহলে একজন পুরুষ, ওয়ামরাআতান, আর আরেকজন পুরুষের এগেনস্টে দুইজন নারী, ওয়ামরাআতান, ইমরাআতুন, ইমরাআতানি, দুইজন নারী, তাহলে একজন পুরুষ, দুইজন নারী, ঋণ গ্রহিতা, ঋণদাতা, টোটালি পাঁচজন। মুয়ান্নাস দুইজন, মুজাক্কার তিনজন, এই টোটালি পাঁচজনের কাজ, যদি একজন পুরুষ হয়। আর যদি দুইজন সাক্ষী হয় তাহলে তো চারজন, চারজনে মুজাক্কার। তাহলে ফাইন লাম ইয়াকুনা রাজুলাইন, যদি দুইজন পুরুষ না হয়, ফারাজুলুন, একজন পুরুষ, আমরাআতান, আর দুইজন নারী। বুঝতে পারছেন আশা করি। কাদের মধ্য থেকে দুইজন নারী নিবে বা দুইজন পুরুষ নিবে? দুইজন নারী একজন পুরুষ নিবে, অথবা দুইজন নারী কাদের মধ্য থেকে নিবে? মিম্মান তারদাউনা মিনাশ শুহাদাই, যাদের ব্যাপারে তোমরা স্যাটিসফাইড, যারা বিশ্বস্ত মানুষ, মানে ওয়াদা ঠিক রাখে, মানে জবান ঠিক আছে, যাদের জবান ওয়েটফুল। কিছু মানুষের জবান আছে না ওয়েটলেস, ওইরকম না, ওয়েটফুল জবান যাদের, এমন মানুষদের মধ্য থেকে। ইম্মান তারদাউনা, যাদের প্রতি তোমরা রাজি আছো, মিনাশ সাক্ষীদের মধ্য থেকে। আনতাদিল্লা ইহদাহুমা, যদি এই দুইজন সাক্ষীর একজন ভুলে যায়, ফাতুযাক্কিরা, তাহলে স্মরণ করিয়ে দিবে, ইহদাহুমা, ইহদাহুমা, দুইজনের একজন, উখরা, অপরজনকে। এই জন্য দুইজন সাক্ষী, যে দুইজন সাক্ষী রাখা হবে এই জন্য যে একজন ভুলে গেলে অপরজন বলবে না তুমি তো ভুলে গেছো, ঘটনাটা তো এই। ওয়ালা ইয়াবাশ শুহাদাউ ইযা মা দুউ, ওয়ালা ইয়াবাশ শুহাদাউ, আর যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে, ইযা মা দুউ, যখন এটার জন্য ডাকা হবে, সাক্ষী দিতে যখন ডাকা হবে। প্রয়োজনে যদি অস্বীকার করে ওই যে ঋণ গ্রহীতা, তাহলে সাক্ষীদেরকে যদি মজমায় ডাকা হয়, তোমরা একটু আসো, বলে যাও, এই তারা যেন আসতে অস্বীকার না করে। সাক্ষী দিলে আপনার দায়িত্ব হলো পরক্ষণে এটার কোনো জায়জামেলা হলে আপনি ওখানে গিয়ে মিটমাট করে দেওয়া, এটা আপনার কি দায়িত্ব, এটা আপনার কি দায়িত্ব। ওয়ালা ইয়াবাশ শুহাদাউ ইযা মা দুউ, ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، ولا تسأموا أن تكتبوه, আর তোমরা এই লিখে নেওয়ার এই বিষয়টাকে হালকা ভাবে নেবে না। ওয়ালা তাসআমু, তোমরা হালকা ভাবে নিবে না, আন তাকতুবুহু, লিখে নেওয়াটা। এই যে দেখেন, আমরা যে মনে করেন যে যারা ঋণ নিতে আসে 50,000, 1,00,000 টাকা, 10,000, 20,000, তো এসে বলে কি, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না, লিখতে হবে। আফা, আফা, আমি আপনার সাথে আজকে 20 বছর, আপনার প্রতিবেশী প্লাট, সুখ দুঃখে আমি আপনার, এটা আবার লিখতে হবে? 50,000 টাকা, 1,00,000 টাকা, ভাই এটা আবার লিখতে হয়, এরকম বলে না? বিশ্বাস আছে বলে লিখতে হবে, মনে, এটা জবাবটা হলো এটা। আপা, আপনাকে আমি অনেক বিশ্বাস করি, এই জন্যই তো লেখার দরকার। বিশ্বাস না করলে তো টাকা দিতাম না। বিশ্বাস করি বলেই লিখতে হবে। আর কারণ এই এই আয়াতগুলো কার জন্য? বিশ্বাসীদের জন্য। বুঝতে পেরেছেন? তাদের জবাবটা শিখে নেন। যে এইভাবে বলে, কিন্তু আমাদের বন্ধু বান্ধব, আমাদের পাড়াপড়শি, ভাইয়া, ভাই, আঙ্কেল, আমাকে বিশ্বাস হয় না, আমি আপনাকে কত ভালো জানি, আপনি আমাকে কত ভালো জানেন। হ্যাঁ, ভালো জানা অবশ্যই ঠিক আছে, এই ভালো জানি বলেই তো আপনাকে 1,00,000 টাকা দিচ্ছি, তাই না?
আর বিশ্বাস করি বলেই তো দিচ্ছি, অতএব বিশ্বাসীদের জন্যই আল্লাহ তাআলার এই বিধানাবলী, ঠিক না? এই জন্য বিশ্বাসীরাই তো কোরআনের বিধান পালন করবে, অবিশ্বাসী যারা তারা তো পালন করবে না। মোজাক্কার মুয়ান্নাসের বিষয় না, মোজাক্কার মানে ফিমেল, মেল জেন্ডার, আর মুয়ান্নাস মানে ফিমেল জেন্ডার, মানে ফুল্লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ। আমি আরবিটা আমরা ব্যবহার করে ফেলছি, আপনি হয়তো বুঝতে পারেন না। জি, মোজাক্কার মানে ফুল্লিঙ্গ আর মুয়ান্নাস মানে স্ত্রীলিঙ্গ। ওয়ালা ইয়াবা শুহাদা ইযা মা দুউ ওয়ালা তাসআমু, তোমরা হালকা ভাবে নেবে না আন তাকতুবুহু, লিখে নেওয়াটাকে। এই যে দেখেন, আমরা এটাকে কিন্তু হালকা ভাবে নেই, তাই না? 10,000 টাকা নিছি, দিচ্ছি আমি তাকে, এটা লেখার দরকার কি? সে দিলে দিল, না দিলে নাই, এরকম মনে করে লিখি না। না, ওয়ালা তাসআমু আন তাকতুবুহু, এটা লিখে নেওয়াটাকে তোমরা হালকা ভাবে নেবে না। সগীরান, এটা হোক 2,000, আও কাবীরান, অথবা এটা হোক 2,00,000 টাকা। মানে আমি বড় ছোট অনুবাদটা এভাবে করছি আর কি। হোক হোক এটা ছোট লেনদেন, হোক সেটা বড় লেনদেন, ইলা আজালিহি, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তাহলে ছোট লেনদেন হলেও লিখে রাখতে হবে, বিগ অ্যামাউন্টের লেনদেন হলেও কি করতে হবে? কি করতে হবে? লিখে রাখতে হবে। যালিকুম আকসাতু ইনদাল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক ইনসাফ সম্মত। সুবহানাল্লাহ। দেখেন আল্লাহ তাআলা যে বিধানগুলো দিয়েছেন, আমরা কিন্তু এগুলো হারিয়ে ফেলছি। আমরা যারা একটু কোরআনের সাথে জড়িত আছি, আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করি, আমাদের মধ্যে এই আমল নাই। কেন নাই? ওই যে সমাজে নাই বলে আমরা আমল করতে পারি না। এখন থেকে এই আয়াত শোনার পরে এখন থেকে আমল করবেন তো ইনশাল্লাহ? ইনশাল্লাহ, আমি ইনশাল্লাহ বলছি আগে, আমি ইনশাল্লাহ আমল করতে চেষ্টা করি, ইনশাল্লাহ আরো সিরিয়াসলি করতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আপনারাও আমি আশা করি ইনশাল্লাহ এখন থেকে এই আমল করতে হবে। কাউকে ঋণ দিলে অবশ্যই এই বিধান আপনি পালন করতে হবে। তাহলে যদি পালন করেন তাহলেই তো কোরআন শোনার সফলতা আপনার আসলো। আর যদি আগের মতোই থাকলেন তাহলে সার্থকতা কোথায়? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক, আমিন। যালিকুম আকসাতু ইনদাল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর ইনসাফ সম্মত। ওয়া আকওয়ামু লিশ-শাহাদা, এবং এটা হলো অধিকতর মজবুত সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য। লেখা থাকলে, ওই যে বলে না, যদি থাকে লেখা হবে কোনোদিন দেখা। তাহলে যদি থাকে লেখা হবে কোনোদিন দেখা। এই জন্য লিখে রাখেন, লিখে রাখেন। এই জন্য আমি বলি, ওই যে সব ক্লাসে বলি যে লেখেন লেখেন, লেখা থাকলেই দেখা হবে কোনোদিন। যদি থাকে লেখা হবে কোনোদিন দেখা। ওয়া আকওয়ামু লিশ-শাহাদা ওয়া আদনা আল্লা তারতাবু, ওয়া আদনা আল্লা তারতাবু, ওয়া আদনা, আর এটা হলো নিকটতর, আল্লাহ তারতাবু, যাতে করে তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত না হও। এরকম বহু ঘটনা ঘটছে যে হয়তো 20,000 চেয়েছে, আপনি হয়তো 5,000 বলছেন দিবেন, কথা কাটাকাটি বা কথা চালাচালি পরে 10,000 দিয়েছেন। নেওয়ার পরে সে এসে বলছে, আফা আপনারা আমাকে 5,000 টাকা দিয়েছেন। এরকম ঘটনা ঘটছে না? এরকম ঘটনা ঘটছে, বহুত ঘটছে। আসেননি এরকম কেউ? এটার জ্বলন্ত সাক্ষী যে 10,000 টাকা নিয়েছে, 3 মাস পরে এসে বলছে, আফা আপনি তো আমাকে 5,000 টাকা নিয়ে দিয়েছেন, এই নেন 5,000 টাকা। রাজন দিতে না করো, পুনে একটা জমা। আরে বন্ধ করো। ওয়াদানা আল্লাহ তারতাবু, তাহলে যেন তোমরা কি করো? ওয়াদানা আল্লাহ তারতাবু, যেন তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত না হও। ওয়াদানা আল্লাহ তারতাবু, সন্দেহে না পতিত হওয়ার জন্য এটা অধিকতর কাজে লাগবে। দেখছেন, লিখে রাখলে কি কাজে হয়েছে? ওই যে 3 মাস পরে এসে বলবে 10,000 টাকার জায়গা 5,000 টাকা, এটা আর বলার সুযোগ থাকবে না। হ্যাঁ, নিকটাত্মীয় এরকম ঋণ নিয়ে আজও অস্বীকার করে, লিখে রাখার পরও, আর কয়েকজন মারাও গেছে কিন্তু পরিশোধ করে না। এরা কি জালিমের পর্যায়ে পড়ে না? ফরিদা আফা শিউলি, মার্শাল্লাহ, আমার এই প্রিয় বোনটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে আপা, আপনি আল্লাহর হস্তে তাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহর হস্তে তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন। একটু লেখেন লেখেন, আমি মাফ করে দিলাম। আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাফ করে দিবেন। মাফ করে দেন, লিখে দেন আফা। যে মারা গেছে, আপনি ভুলে যান। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই উসিলা দেখবেন যে কি যে দিবে, এটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। কি যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিবে, এটা আপনার কল্পনার বাইরে। আপনার দুঃখ আছে, আমি বুঝতে পেরেছি যে দিয়ে আপনি দিয়েছেন, সে মারা গেছে, একটা দাবি স্বাভাবিক, মানুষ তো আমরা, তাই না? ক্ষমা করাই এক্ষেত্রে উত্তম। হ্যাঁ, আমি মাফ করে দিলাম ওই মিনিট, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা দেখবেন আপনাকে অনেক যাজা দিবে এটার বিনিময়ে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ মাফ করে দিই ইনশাআল্লাহ। ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ। ইরহামু মান ফিল আরদ, জমিনে যারা আছে তোমরা তাদেরকে মাফ করে দাও। ইয়ারহামকুম মান ফিস সামা, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। মানুষকে মাফ করে দেওয়া, এটা কত বড় গুণ, কত বড় গুণ, সুবহানাল্লাহ।
আমিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়া'আদনা আল্লা তারতাবু ইল্লা আন তাকুনা তিজারাতান হাদিরাতান তুদিরুনাহা, যদি আন তাকুনা তিজারাতান হাদিরাতান, যদি এই বেচাকেনাটা হয় নগদে নগদে। ইল্লা আন তাকুনা তিজারাতান হাদিরা, হাদিরা মানে নগদে। তুদিরুনাহা, যেটা তোমরা লেনদেন করছো, বাইনাকুম তোমাদের মাঝে, ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন আল্লা তাকতুবুহা, তাহলে এক্ষেত্রে তোমাদের লেখালেখি না করলে কোনো অপরাধ নাই। লেনদেনটা যদি হয় নগদে নগদে, তাহলে এই ক্ষেত্রে না লিখে রাখলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। কারণ আপনি মোবাইল কিনছেন 20,000 টাকা দিয়ে, 20,000 টাকা তাকে দিয়েছেন, সে আপনাকে মোবাইল দিয়েছে, এটা তার লেখালেখির বিষয় না। ওয়াশহিদু ইদা তাবায়াতুম, তবে ওই যে জমি জমা বিগ অ্যামাউন্ট, কোটি কোটি টাকা লেনদেন, 20 লক্ষ 50 লক্ষ টাকার, ওই ক্ষেত্রে তো লেখার প্রশ্ন আসে। কারণ আপনার কাছে হয়তো 20,000 টাকা বিক্রি করছে, আগামী দিনে হয়তো আরেকজন এটা 21 লক্ষ টাকা মূল্যাবে, তখন ওই লোকের কাছে বিক্রি করবে। এই জন্য এখানে লেখার প্রশ্নটা আসে। ওয়াশহিদু ইদা তাবায়াতুম ওয়ালা ইউদাররা কাতিবুন ওয়ালা শাহিদ, কোন লেখককে কষ্ট দেওয়া যাবে না, ওয়ালা শাহিদ, এবং কোন সাক্ষীকেও কষ্ট দেওয়া যাবে না, লেখার কারণে, সাক্ষী দেওয়ার কারণে। আমাদের দেশে এই ঘটনাগুলো ঘটে, যে সাক্ষী দিতে আসে, তুই সাক্ষী দিতে গেলে কেন, তোকে পিটাবো, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আমরা তো কোরআনের কাছেও নাই। কোরআন আমাদের ঘরে, প্রত্যেকের ঘরে কয়েকটা কোরআন আছে, কিন্তু কোরআনের হুকুমের কাছে আমরা কেউ নাই। ওয়াশহিদু ইযা তাবায়াতুম ওয়ালা ইউদাররা কাতিবুন ওয়ালা শাহীদ ওয়া ইন তাফআলু ফাইন্নাহু ফুসুকুম বিকুম, যদি তোমরা সাক্ষীকে আর লেখককে কষ্ট দাও, তাহলে জেনে রাখো ফাইন্নাহু ফুসুকুম বিকুম, এটা তোমাদের ফাসিকি কর্মকাণ্ড। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ইয়াল্লামুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম, আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের উপরে তিনি জানেন, সব জিনিসের খবর তিনি রাখেন। আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম, আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম। وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وإن كنتم على سفر وإن كنتم على سفر, আর যদি তোমরা সফরে থাকো, ওয়ালাম তাজিদু কাতিবা, আর যদি তোমরা কোনো লেখক না পাও, ওই যে কারো থেকে ঋণ নিবেন, তো যদি কোনো লেখক না পাওয়া যায়, সফর অবস্থায় কারো থেকে ঋণ নিচ্ছেন 1 লক্ষ টাকা, তাহলে ফারিহান মাকবুদ, তাহলে ফারিহান রিহান করবে, রিহান মানে কি, বন্ধক রাখবে। ফারিহানুম মাকবুদা, এই যে বন্ধক রাখার এই এই কথাটাও কোরআনের মধ্যে আসছে। সুবহানাল্লাহ। আপনি দেখেন, আমরা না বলি ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট ডাইনামিক ব্যালেন্সড কোড অফ লাইফ, তাই না? এটা সর্বযুগে সর্ব জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল কোরআনটা, ইসলামটা, তাই না? পরিপূর্ণ একটা জীবন বিধান। দেখেন, আমাদের জীবনের একেবারে বাস্তব জিনিস আমাদের বন্ধক রাখতে হয় অনেক সময়। ফারিহানুম মাকবুদা, কেউ হয়তো জীবনে কারো লাগে নাই, কিন্তু অনেকের তো এটা লাগে, তাই না? আপনার জীবনে হয়তো বন্ধকি লাগে না, আপনি হয়তো একটা ভালো ফ্যামিলির হয়তো সদস্য, টাকা পয়সা আছে, কোনোদিন লাগে না, কিন্তু অন্য মানুষের তো লাগে। তো ফারিহা ওয়াইন কুনতুম আলা সাফার, আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও, ওয়াইন কুনতুম আলা সাফার ওয়া লাম তাজিদু কাতিবা ফারিহানুম মাকবুদা, তাহলে বন্ধক রাখা হবে, নিশ্চয়তা স্বরূপ বন্ধক রাখা হবে। ফাইন আমিনা বা'দুকুম বা'দা, ফাইন আমিনা, অতঃপর যদি, ফাইন আমিনা বা'দুকুম বা'দা, তোমাদের একজন আরেকজনের প্রতি, অন্যের প্রতি যদি বিশ্বাস রাখে, ফালিওয়াদ্দিল্লাযী তুমিনা আমানাতাহু, তাহলে যার, তার কাছে যেটা আমানত, এই আমানত মানে তো বন্ধক, বন্ধক রাখছে। সাপোজ 5,000 টাকা নিল, মোবাইলটা বন্ধক রেখে গেল, তাহলে এটা এক এক ধরনের আমানত বটে। ফালিওয়াদ্দি, তাহলে সে যেন পূরণ করে দে, পৌঁছায় দে, আল্লাদি তুমি না আমানাতু, তার কাছে যে বন্ধক রাখা হয়েছে এটাকে। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ, আর সে যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। ওয়ালিয়াত্তাকিল্লাহ রাব্বা, তার রব আল্লাহকে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা, আর তোমরা শাহাদাতকে গোপন করবে না, সাক্ষ্যকে কি করবে না, গোপন করবে না। ওয়া মাইয়াকতুমহা, আর যে ব্যক্তি সাক্ষ্যকে গোপন করে, দেখেন অনেকে টাকা পয়সার লোভে পড়ে সাক্ষ্য গোপন করে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। দেখেছে একরকম, আদালতে গিয়ে, দরবারে গিয়ে বলে আরেক রকম। ওয়া মাইয়াকতুমহা, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যটাকে গোপন রাখলো, অথবা সে নিজ চোখে দেখছে যে এই ঘটনাটা, কিন্তু সে সাক্ষ্য দিতে যায় না, গোপন রাখছে। ওয়া মাইয়াকতুমহা, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য গোপন রাখে, ফাইন্নাহু আথিমুন কলবুহু, ফাইন্নাহু আথিমুন কলবুহু, যে ব্যক্তি সাক্ষ্যকে গোপন রাখে, ফাইন্নাহু, নিশ্চয়, আথিমুন কলবুহু, তার অন্তর হলো পাপী, অন্তর পাপী। তো ওই যে গোপন রাখার কাজটা তো প্রথমত কে করে, অন্তরে করে।
তারপরে না এরা জবান বলে না, চুপ করে থাকে। এই জন্য আগে ওই যে একবার আল্লাহ তাআলা অন্তরকে হিট করছে, ফাইন্নাহু আসিমুন কালবুহু, এই লোকটার অন্তর হলো বড় পাপী। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা আলিম, আল্লাহ তাআলা হলেন বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো আলিমুন, এই ব্যাপারে তিনি সব খবর রাখেন। লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ওয়াইন তুবদু মা ফি আনফুসিকুম, ওয়াইন তুবদু, আর যদি তোমরা প্রকাশ করো, মা ফি আনফুসিকুম, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা, আও তুখফুহু, অথবা এটাকে গোপন করো, ইখফা করো, ইউহাসিবুকুম বিহিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে এটার হিসাব নেবেন। ফায়াগফিরু লিমান ইয়াশা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন যাকে চান তাকে, ওয়া ইউআযযিবু, এবং শাস্তি দেন মান ইয়াশা, যাকে চান তাকে। ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপর, কাদিরুন, ক্ষমতাবান, পাওয়ার ওয়ালা। আমানার রাসূল, রাসূল ঈমান এনেছেন, বিমা উনজিলা, যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, ইলাইহি, তার প্রতি, মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে, ওয়াল মুমিনুন, এবং সাথে মুমিনেরাও ঈমান এনেছে। কুল্লুন আমানা বিল্লাহ, কুল্লুন প্রত্যেকে, আমানা ঈমান এনেছে, বিল্লাহি, আল্লাহর প্রতি, ওয়া মালাইকাতিহি, এবং তার ফেরেশতাদের প্রতি, ওয়া কুতুবিহি, এবং তার কিতাব সমূহের প্রতি, ওয়া রুসুলিহি, এবং তার রাসূলগণের প্রতি। তার মানে রাসূল ঈমান এনেছে এই সবার প্রতি, আর ঈমানদার যারা আমরাও কি ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, তার তার কিতাব সমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি। এবং আমরা এটা বলি, কি বলি, লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রাসূলিহি, লা নুফাররিকু, আর আমরা পার্থক্য নিরূপণ করি না, বাইনা আহাদিন, কারণ মাঝে, মির রাসূলিহি, তার রাসূলদের মধ্য থেকে। ওয়াকালু, আর তারা বলে, সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম, গুফরানাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির, গুফরানাকা রব্বানা, রব হে আমাদের, আমরা আপনার কাছে আপনার গুফরান চাই, গুফরান মানে ক্ষমা, ওয়া ইলাইকাল মাসির, আপনার কাছে আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসা, লা ইউকাল্লিফুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আরোপ করেন না, নাফসান, কোন নফসকে, ইল্লা উসআহা, তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বোঝা আল্লাহ তাআলা কোন নফসের উপরে আরোপ করেন না। লাহা মা কাসাবাত, তার জন্য তাই রয়েছে, কোন নফস যা অর্জন করেছে এটা তার জন্য, ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত, আর সে যা কামাই করেছে এটাও তার উপরে বর্তাবে। তার মানে কোন নফস যতটুকু অর্জন কামাই করেছে এটা সে পাবে, আবার যতটুকু সে কামাই করেছে এটা তার উপরে বর্তাবে। রব্বানা লা তুআখিযনা, রব্বানা, তারা বলে, রব্বানা, তারা বলে, লা তুআখিযনা, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে গ্রেফতার করবেন না, ইন্নাসিনা, যদি আমরা ভুলে যাই, আও আখতানা, কিংবা যদি আমরা ভুল করে বসি। রব্বানা, ঈমানদার যারা তারা আরো বলে, হে আমাদের রব, ওয়ালা তাহমিল আলাইনা, আপনি আমাদের উপরে চাপিয়ে দিবেন না, ইসরান, এমন কোন ভারী বোঝা, লোড, কামা, যেমন করে হামালতাহু, আপনি তা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আলাল্লাযিনা, তাদের উপর, আল্লাযিনা, যারা, মিন ক্বাবলিনা, আমাদের আগে যারা ছিল তাদের উপর। তার মানে আল্লাহ, আপনি আমাদের ওভারলোড দিবেন না, যে ওভারলোড আমরা বহন করতে পারবো না, আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো পরীক্ষা আপনি আমাদেরকে দিবেন না, কোন সাধ্যের অতিরিক্ত কোন অসুস্থতা, দুরারোগ্য কোন রোগ দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষা নেবেন না। রব্বানা, রব হে আমাদের, ওয়ালা তুহাম্মিলনা, আর আপনি চাপিয়ে দিবেন না আমাদের উপর, মা, এমন, লা তাকাতা লানা বিহি, যেই চাপিয়ে দেওয়ার বোঝাটা আমরা বহন করার সক্ষমতা আমাদের নাই। ওয়াফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা, তিনটা শব্দ, ওয়াফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা ওয়াফু আন্না, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের থেকে আমাদের ত্রুটিগুলো মার্জনা করে দেন। ওয়াগফির লানা, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ওয়ারহামনা, আর আপনি আমাদের উপরে রহম করুন। কেন কেন কেন, আনতা মাওলানা, যেহেতু আপনি আমাদের গার্ডিয়ান, অভিভাবক, মাওলানা, আপনি আমাদের মাওলা। ফানসুরনা, অতএব আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন, আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফের সম্প্রদায়ের উপর, কাফের কওমের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা সূরা আল বাকারা শেষ করেছি, এই শেষের তিনটা আয়াত দেখি আপনাদের কাদের কাদের মুখস্থ আছে, দেখি। এই যে লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি,
এই তিনটা আয়াত দেখি, একটু লেখেন তো, ইনবক্সে একটু লিখতে চেষ্টা করেন। এই তিনটা আয়াত, তারপরে আয়াতুল কুরসি 255 নম্বর আয়াত, তারপরে 256, তারপরে 257, মানে একসাথে তিনটা আয়াত। তার আগে হলো সূরা বাকারার প্রথম 4টা আয়াত। তাহলে প্রথম দিকে 4টা আয়াত, মাঝখানে 3টা আয়াত, মোটামুটি মাঝখানে, আর এখন শেষের দিকে 3টা আয়াত। এই হলো মোট 10টা বিশেষ আয়াত। দেখি কারা কারা মুখস্থ করেছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, অনেকেই তো মুখস্থ করেছেন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এটা 10টা বিশেষ আয়াত। ঘুমানোর সময় পড়বেন, রাতে যখন লাইটটা অফ করে বিছানা শোন, এই শুয়ে শুয়ে এটা পড়বেন। আলহামদুলিল্লাহ মুখস্থ। যাদের কিছু কিছু মুখস্থ আছে, কিছু মুখস্থ নাই, তাহলে তারা দেখে দেখে পড়ে ঘুমাবেন। এরকম পড়তে পড়তে ইনশাল্লাহ দেখবেন একসময় আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ এক সময় কি হয়ে যাবে, মুখস্থ হয়ে যাবে। তাহলে আজকে থেকে আমরা একটু আলাদা করি। মাশাল্লাহ, প্রথমবার ক্লাস করার সময় থেকে এই 10 আয়াতের আমল করি। মাশাআল্লাহ, আমাদের একজন প্রিয় বোন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, যাদের মুখস্থ নাই তারা দেখে দেখে পড়ে ঘুমাবেন, আর যাদের মুখস্থ আছে আপনারা মুখস্থ পড়ে ঘুমাবেন। আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকে থেকে আমরা একটা নিয়ত করি, যাদের মুখস্থ নাই আমরা মুখস্থ করতে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আর যাদের মুখস্থ আছে, অনেকে হয়তো করেন না, মনে থাকে না, আজকে থেকে আমরা এটা, আমি আবারও আপনাদেরকে রিমাইন্ডার দিলাম, এটা আমল করে ঘুমাবেন। লাভটা কি? তাফসীর ইবনে কাসিরে আছে, আপনি যদি ঘুমানোর সময় এই 10টা আয়াত পড়েন, তাহলে সারা রাত আপনাকে আল্লাহ তাআলা, ওই যে জিন আছে না, জিনের আসর বা আরো আরো অনেক জিনিস আছে না, ডিস্টার্ব করে, এই সব ডিস্টার্ব থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে কি করবেন, হেফাজত করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা নামাজের মধ্যে কেরাতে পড়বেন, মানে বিশেষভাবে এই 10টা আয়াতকে পড়তে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমি আজকে ক্লাস এখানে আর সামনে যাব না, অন্য প্রসঙ্গে একটু কথা বলি। সামনে আমাদের রমাদান আসছে, মনে আছে তো সবার? আলহামদুলিল্লাহ। যাদের রমাদানের কথা শুনলে পরে মনে আনন্দ লাগে আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ইমান ঊর্ধ্বমুখী। আলহামদুলিল্লাহ, ইমান কি? ঊর্ধ্বমুখী। আলহামদুলিল্লাহ। আর যাদের রমাদানের কথা শুনলে কষ্ট লাগে, বুঝতে হবে তার অন্তরের মধ্যে রোগ আছে। কি আছে? রোগ আছে। এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সামনে কাদ আযাল্লাকুম শাহরুন আযীমুন, রমাদান আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই রেডি হই, আমরা অনেক বেশি আনন্দিত, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ, রোজা রাখতে অনেক কষ্ট, কিন্তু এই কষ্টের মধ্যে একটা দারুণ মজা আছে, তাই না? একটা দারুণ মজা আছে রোজা রাখার মধ্যে, অনেক কষ্ট, কিন্তু এই কষ্টের মধ্যে একটা দারুণ 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 মজা আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই ভালোভাবে রেডি হতে থাকি, মানসিক ভাবে, শারীরিক ভাবে, অনেক ভাবে রেডি হওয়ার মতো বিষয় আছে। অনেকে ওই যে অসুস্থতা থাকেন, এই যে 1 মাসের জন্য ডাক্তার দেখে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কিনে এনেন, লম্বা খরচগুলো যেগুলো আছে এগুলো সব করে ফেলেন, জামা কাপড় কেনা থাকলে এগুলো কিনে ফেলেন, মানে আপনার এবাদত এবাদত এবাদত। ওই শপিং করতে যাবেন, ওখানে সময় দিবেন, কোনো দরকার নাই, কোনো দরকার নাই। এই শপিং, রমাদানে কোনো শপিং নাই, বাইরে কোনো ঘুরে ফেরা নাই। আপনি কোরআনের সাথে লেগে থাকবেন, আবাদতে থাকবেন, জায়নামাজে থাকবেন, মুসল্লায় থাকবেন, ঠিক আছে তো? ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে যে রমাদানটা আমাদের সামনে আসছে, আমরা এটাকে গত বছরের চেয়ে আরো বেশি ফলপ্রসূ করতে চাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। সবাই আমার সাথে একমত? গতবার আমরা যেরকম ইবাদত বন্দেগী করছি, এবার আমরা আরো বেশি করব ইনশাআল্লাহ, আরো বেশি ফলপ্রসূ করব, আরো বেশি ইবাদতে সময় দিব, আল্লাহকে আরো বেশি সময় দিব, একান্তে আল্লাহ তাআলার সাথে অনেক বেশি সময় কাটাতে আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। এই জন্য বাহিরের যত কাজ আছে সব কাজ আমরা তাড়াতাড়ি করে শেষ করে ফেলি ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, এই গেল রমাদানের কথা, আরো কথা আসবে ইনশাআল্লাহ রমাদান কেন্দ্রিক। দ্বিতীয়ত এবার আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলা দরকার। আজকে সোমবার, তাই না? মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার আমরা নির্বাচন অ্যাটেন্ড করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আজকে পোস্টাল ভোট দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আমার বিবেককে জিজ্ঞেস করেছি আমি কাকে ভোট দেব, আমার বিবেকে আমাকে যেভাবে আনসার দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক বেশি উৎফুল্ল, অনেক বেশি আনন্দিত যে আমি ভালো মানুষকে ভোট দিতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনারাও তো আলহামদুলিল্লাহ এই, হ্যাঁ আপনারাও আলহামদুলিল্লাহ শনিবার বৃহস্পতিবারে ভোট দিবেন, তাই না? এটা আপনার দায়িত্ব, আপনি একজন নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়া আপনার দায়িত্ব। অনেকে মনে করে কি জানেন, যে ভোট দেওয়া এটা একটা ঝামেলা, তাই না? এটার দরকার নাই, এটা একটা ঝামেলার কাজ। আপনি যদি ভোট না দেন, আপনার মতো আপনার এই আসনে এরকম যদি 1000 মানুষে ভোট না দেয়, ভালো মানুষ,
তাহলে খারাপ মানুষ যদি নির্বাচিত হয়, তাহলে সমাজে যে খারাপ কাজ করবে ওইটার আমল, ওইটার খারাপের একটা আমল, ওইটার একটা কি গুনাহ আপনার কাছেও আসবে, তাই না? আসবে কি না? আপনি ভোট না দেওয়ার কারণে খারাপ মানুষ নির্বাচিত হয়ে যদি তার এই পুরো আসনে 5 বছরে সে 5টা মানুষকে অন্যায়ভাবে খুন করে, আপনি ভোট না দেওয়ার কারণে, ভালো মানুষ নির্বাচিত না হওয়ার কারণে ওই ওই খুনের একটা পার্সেন্টেজ আপনার আমল নামায় আসবে, ওই যে ভোট না দেওয়ার কারণে ভালো মানুষকে। এই জন্য আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাবো যে ভোট একটা পবিত্র আমানত। ভোট কি একটা পবিত্র আমানত। এই আমানতটা প্রয়োগ করার একটা সুযোগ হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একখানা হাদিসে বলেছেন, আবু দাউদের, আল মুস্তাশারু মুতামানুন। ভোট মানে কি? মতামত দেওয়া, অভিমত দেওয়া, সমর্থন করা, উকিল বানানো, অভিভাবক বানানো, সাক্ষ্য দেওয়া। তার মানে আপনার কাছে মতামত চেয়েছে। ভোট মানে কি? আপনার কাছে মতামত চেয়েছে। এখন আপনি মতামত দিবেন, ভালো। আর যদি খারাপ মানুষকে আপনি সাপোর্ট দেন, তাহলে আপনি খারাপ মতামত দিয়েছেন, খারাপ সাপোর্ট দিয়েছেন। মনে করেন যে আমি একজন ভালো মানুষ, আমরা এখানে যারা আছি সবাই তো ভালো মানুষ, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা খারাপ মানুষকে ভোট দেওয়ার কারণে এই লোকটা যদি সমাজে 5 বছর যত অন্যায় করছে, হাসরের কঠিন ময়দানে আমি ভালো মানুষ একটা খারাপ মানুষকে ভোট দেওয়ার কারণে আমি হাসরের ময়দানে ওই খারাপের একটা পার্সেন্টেজ হাসরের ময়দানে আমি নিয়ে উঠবো, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, তাই না? এই জন্য আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে সূরা নিসা 58 নম্বর আয়াত, এই আয়াতগুলো একটু লিখে নেন। সূরা নিসার 58 নম্বর আয়াত, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুওয়াদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন এই আমানতগুলো তার যথার্থ জায়গায় প্রয়োগ করার জন্য। একটু লেখেন ইনবক্সে, সূরা নিসার 58 নম্বর আয়াত। তারপরে আমি হাদিস বললাম, আবু দাউদের হাদিস, যে পরামর্শদাতা ব্যক্তি হলো আমানতদার। আল মুস্তাশারু মুতামানুন, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার মানে আপনার কাছে ভোট চাওয়া হয়েছে, আপনি আমানত, আপনার আমানতটা আপনি ঠিকমতো অর্পণ করবেন। তারপরে আসেন, ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়া লা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান। তোমরা ভালো কাজে সহযোগিতা করো, অন্যায় কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না। সূরা আল মাইদার 2 নম্বর আয়াত, এটা একটু লিখে দেন। সূরা আল মাইদার 2 নম্বর আয়াত, সূরা আল মাইদার 2 নম্বর আয়াত। তারপরে ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা, সূরা বাকারা 282 নম্বর আয়াত, ওয়ালা তাকতুমুশ শাহাদা। আমরা আজকে এটা পড়ছি যে তোমরা কি করবে না? সাক্ষ্য গোপন করবে না। তার মানে ভোট দেওয়া এটা হলো সাক্ষ্য, এই সাক্ষ্য আপনি গোপন করবেন না। তারপরে সূরা নিসার 135 নম্বর আয়াত, কুনু কাওয়ামিনা বিল কিসতি শুহাদা লিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর জন্য সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হও। এটা এই ভোটের এই আয়াতগুলো। হাদিস আসছে, ইদা দুইয়াতিল আমানাতু ফান্তাজিরিস সাআ, যখন আমানতকে নষ্ট করা হয় তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করো। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা আবার কিভাবে আমানতকে নষ্ট করা হয়? রাসূল বলেন, ইদা উসিদাল আমরু ইলা গায়রি আহলিহি, যখন কোনো আমানতকে অপাত্রে দেওয়া হয় তখনই আমানতের খেয়ানত হয়। যখন কোনো আমানতকে অপাত্রে রাখা হয় তখনই কি হয়? আমানতের খেয়ানত করা হয়। এটা হাদিস। কুল্লুকুম রাঈন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়্যিত। আপনারা আরেকটা হাদিস জানেন যে তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের কি করতে হবে? দাঁড়াতে হবে, জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তো সুতরাং এই ভোট নিয়েও আপনাকে আল্লাহ তাআলার কাছে দাঁড়াতে হবে। অন্য এক হাদিস আছে, মান আআনা যালিমান, যে ব্যক্তি কোনো জালেমকে সাপোর্ট দিল, ঋণ খেলাফি, খুনি, মদখোর আপনার আসনে প্রার্থী হয়েছে, আর আপনি যদি তাকে ভোট দেন, ফাকাদ বাআ বিসাখাতিম মিনাল্লাহ, ওই ব্যক্তি আল্লাহর গজবের মধ্যে নিপতিত হলো, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। যে ব্যক্তি কোন অপরাধী ব্যক্তিকে সাপোর্ট দিল, সেই এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাপোর্ট দিল, ঋণ খেলাফিকে সাপোর্ট দিল, দেশদ্রোহীকে সাপোর্ট দিল, তাহলে সে আল্লাহর গজবের মধ্যে নিপতিত হলো, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আমরা অন্য আরেকটা আয়াত জানি, মাইয়াশফা শাফাআতান হাসানাতান ইয়াকুল লাহু নাসিবুম মিনহা, যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজে সুপারিশ করলো তাহলে সে ওই ভালো কাজের একটা অংশ পাবে, সুবহানাল্লাহ। আবার যে ব্যক্তি খারাপ কাজে কোনো সুপারিশ করলো, ওই খারাপ কাজের একটা অংশ সে পাবে। এই জন্য আপনার আসনে আরেকটু খোলাসা করে বলি, আপনার আসনে যদি কোনো 3 জন মানুষ দাঁড়ায়, যে নামাজি তাকে ভোট দিবেন, বেনামাজি বাদ। ওকে?
যে ঋণ খেলাফি না তাকে ভোট দিবেন, যে ঋণ খেলাফি সে বাদ। যাকে ভোট দিলে আপনার মনে সাক্ষ্য দিয়ে 5 বছর ভালো যাবে না দেশ, তাকে বাদ। যাকে ভোট দিলে আপনার মন বলে দেশটা ভালো যাবে, সে আমাদের উপরে অত্যাচার করবে না, জুলুম করবে না, তাহলে আমি তাকে ভোট দিতে হবে। আপনার মনকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন। ওকে, চোখ কান খোলা রাখলে ভালো খারাপ বোঝা যায়। এই যে দেখছেন, মাশাল্লাহ সবাই সচেতন। এখন মিডিয়ার জগৎ, তাই না? সোশ্যাল, আমরা এখন মাশাল্লাহ এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভালো খারাপ এটা কি জানার আর বাকি আছে বলেন? এগুলা জানার আর বাকি নাই, সব আপনারা বোঝেন। এই কথাগুলো আপনাদেরকে বলতে হবে, যেহেতু আপনারা আমাকে সময় দেন। এই সময় এই দায়িত্ববোধ থেকে এই কথাগুলো আমি বলছি। যদি আমি এই কথাগুলো না বলি তাহলে হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার কাছে আমি আটকা পড়বো। এই জন্য এই কথাগুলো আপনাদেরকে আমি জাস্ট রিমাইন্ডার হিসেবে দিলাম। আপনারা এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন, নিজেও ভালো মানুষকে ভোট দিতে চেষ্টা করবেন। আপনার ছেলে মেয়ে, বাবা মা, পাড়া পড়শি, আত্মীয় স্বজন, আপনার কলিগ, আপনার এই আশেপাশে যারা আছে, আপনার বাপের বাড়ি, আপনার শ্বশুর বাড়ি, আপনার বোনের বাড়ি, আপনার মেয়ের বাড়ি, আপনার দাদার বাড়ি, আপনার নানার বাড়ি, আপনার অ্যাঙ্গেলে আপনার সাথে রিলেটেড যারা আছে সবাইকে আপনি এই জিনিসগুলো জানিয়ে দিতে হবে। এটা আপনার ইমানি দায়িত্ব যে ভালো মানুষকে ভোট দাও, ভালো মানুষকে ভোট দাও। না হলে কিন্তু এই খারাপ মানুষকে ভোট দিলে এই ভোটের কারণে হয়তো জাহান্নামে যেতে হবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আর ভালো মানুষকে ভোট দিলে আপনি আল্লাহর কাছে বলতে পারবেন, আল্লাহ আমি তো একটা ভালো মানুষকে ভোট দিয়েছি, এ ছিল আমাকে মাফ করে দাও। সুতরাং ভালো মানুষকে ভোট দেওয়া জান্নাতে যাওয়ার কারণ, আবার খারাপ মানুষকে, মন্দ মানুষকে, অন্যায়কারী মানুষকে ভোট দেওয়া এটা আপনার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার মতো তৌফিক দান করুক। আমিন, আমিন, আমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা এতটুকু। আগামী জুমাবার ইনশাআল্লাহ আমরা ক্লাস নিতে পারবো, আশা করি ইনশাআল্লাহ নিব। তো আমরা ওই যে 2 পৃষ্ঠা আজকে রয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ আগামী জুমাবার আমরা একটু বেশি সময় পাবো আশা করছি, তখন আমরা কভার করতে পারবো। আর সর্বশেষ রিভিউ ক্লাস আগামী সোমবার আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে আমাদের স্টাডি প্ল্যানে আছে আগামী জুমাবার, অর্থাৎ এই জুমাবারের পরের জুমাবার, তাই চূড়ান্ত কুইজের সময় দেওয়া আছে, সেটা আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। রমাদান যদি বৃহস্পতিবার প্রথম রমাদান হয়, অর্থাৎ বুধবারে যদি তারাবি পড়তে হয়, বৃহস্পতিবারে যদি প্রথম রমাদান হয়, তাহলে বৃহস্পতিবার সাহারি খেয়ে ফজরের নামাজ পড়েই আমরা আশা করি এটা নিয়ে নিব একদিন আগে, অথবা জুমাবার ভোরেও নিতে পারি আমরা ইনশাল্লাহ। অর্থাৎ আমরা আগের শিডিউলটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ, দেখা যাক কি হয়। সেই এতটুকু আমরা একটু সময় লাগবে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য কুইজটা কখন। তবে আপনারা ধরে রাখেন, কুইজ স্টাডি প্ল্যানে যেটা দেওয়া আছে আশা করি সে আলোকেই হবে ইনশাআল্লাহ, যদি কিছু উল্টাপাল্টা আমরা না হয় আর কি আমাদের শিডিউল। জি, ভালো মানুষকে আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করবেন, এলাকার মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, এলাকার 10 জন মানুষকে ডেকে এনে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে এই এলাকা যারা ক্যান্ডিডেট তাদের মধ্যে ভালো মানুষকে। এই 10 জন থেকে যদি 6 জনে বলে এই আব্দুল করিম ভালো, তাহলে আব্দুল করিমকে ভোট দিবেন। আয়শা সিদ্দিকা, বুঝতে পেরেছেন বোন? আর 10 জন ভালো মানুষ থেকে যদি কোনো 6 জন বলে না ও খারাপ, তাহলে ও খারাপ বাদ, তাহলে ভালোটাকে আপনি বুঝবেন। কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন? আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শোনেন, প্রপাগান্ডায় কান দেওয়া, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে যে যা শোনে তা বলে বেড়ায়, তা বিশ্বাস করে বেড়ায়, এটা তার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ওকে, আশা করি আপনাদের কাছে ক্লিয়ার। এই জন্য মিডিয়া কি আছে ওইগুলো আপনি প্রচার করবেন, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। সাবধান, এই কথাগুলো আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি। মিডিয়া কি আছে এগুলো যদি আপনি প্রচার করেন, এগুলো যদি আপনি বিশ্বাস করেন, আপনার মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য দিস ইজ এনাফ। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। কাফা বিলমার ই কাদিবান আন ইউহাদ্দিসা বিকুল্লি মা সামিয়া। কাফা বিলমার ই কাদিবান আন ইউহাদ্দিসা বিকুল্লি মা সামিয়া। কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে মিডিয়া যা কিছু আছে এটা বিশ্বাস করা, এটা প্রচার করা, এটা শেয়ার করা, এটা কোনো জায়গায় উপস্থাপন করা। আপনি সত্যবাদী হওয়ার পরেও আপনি যথেষ্ট মিথ্যাবাদী হয়ে গেছেন, ওই যে এটা মিথ্যা কথা বিশ্বাস করার কারণে, প্রচার করার কারণে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার মতো তৌফিক দান করুক। আমিন, আমিন, আমিন। জি, ভোট না দিলে গুনাহ হবে। হ্যাঁ, ভোট না দিলে যদি খারাপ মানুষ নির্বাচিত হয় আপনার ভোটের কারণে, আপনি একজন ভোট দিলেন না, 2 জনে 4 লক্ষ 4 লক্ষ ভোট পেয়েছে সমান সমান, তা আপনি একজন ভালো মানুষকে দিলে তো 4 লক্ষ একটা ভোট হয়ে যেত, তাহলে সে ফার্স্ট হয়ে যেত না? তাহলে এই আপনার ভোটের কারণে এখন খারাপ মানুষ নির্বাচিত হলে আপনি গুনাহগার হবেন। ওকে, জি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের চূড়ান্ত কুইজের সময় দেওয়া আছে 20/2 জুমাবার সন্ধ্যা 6টা 15। না, সন্ধ্যা 6টা 15 হবে না, এটা আমরা তখন লিখেছি, এটা কারেকশন হবে। সন্ধ্যা 6টা না, আমরা তাহলে
আপনাদের সাথে পরামর্শ করে 2 মিনিটে আমরা ডেটটা শেষ করে ফেলি। এখানে সম্ভবত রফিক ভাই আছেন। রফিক ভাই হয়তো ফ্লোর পাবেন না, একটু লিখলে হবে। রফিক ভাই একটু প্লিজ। তাহলে আমরা সবার সাথে একটু শেয়ার করে বিষয়টা আগে থেকে জানিয়ে দিলে সবার প্রস্তুতি নিতে সহজ হবে। আমরা তাহলে 20/2/26 জুমাবার ওই দিন মেবি দ্বিতীয় রোজা আমাদের থাকবে। তাহলে আমরা বাদ ফজর নিব ইনশাল্লাহ, বাদ ফজর নিব ইনশাল্লাহ। হতে পারে এটা কুইজটা, তৃতীয় পাড়ার কুইজ। আসসালামু আলাইকুম। জি রফিক ভাই, রফিক ভাই তাহলে আনমিউট হয়েছেন না? ঠিক আছে, জি জি রফিক ভাই। জি, তাইলে যেহেতু এটা দ্বিতীয় রমাদান হবে, হয় প্রথম না হয় দ্বিতীয় রমাদান, তাহলে বাদ ফজর হতে পারে ইনশাআল্লাহ। জি তাহলে জুমাবারে থাকুক, ঠিক আছে। 20/2 জুমাবার ইনশাল্লাহ, বাদ ফজর, বাদ ফজর অর্থাৎ আর একবারে ফজরের নামাজের পর পরেই ইনশাল্লাহ। জি জি, তখন তো নামাজ এমনিতেই আগে আসবে। জি, ও একজন লিখছেন বাদ জোহর, না বাদ জোহর না, ওই দিন বাদ জুমা আমাদের ক্লাস আছে ইনশাল্লাহ। আর রমাদানে ক্লাস হবে বাদ জুমা বাদ জোহর, মনে রাখবেন। বাদ জোহর ক্লাস হবে রমাদানে, এভরিডে রমাদানে ক্লাস। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসছি সবাই। ভোটের ক্ষেত্রে দল না ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিবেন, সেটাও আপনার 10 জন ভালো মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন। আপনার বিবেক একজন আছে, আরো 10 জন ভালো মানুষকে জিজ্ঞাসা করবেন। অবশ্যই ভালো দল, অবশ্যই ভালো ব্যক্তি। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা কথা শেষ করলাম আজকের মতো এখানে। আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন আমিন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।